बाहर फुन सूखा, प्रभ अपने भय दयाला। नानक बिघन न लागै को, मेरा प्रभु किरपाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु दे प्यार वाली, गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार मेहर किरपा रहमत बख्शिश दा सदका अमृत वेले गुरु चरनां विच हाजरी भरन दा सुभाग समां प्राप्त होया है। अमृत वेले तो नितनेम दियां बाणियां दे जाप होए, आशा जी दी वार दे कीर्तन गुरमुखां पासों सरवण कीते ने, ते चल रही लड़ीवार कथा आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सरवण करन लई गुरु चरनां विच जुड़ के बैठे हैं। ये पावन पवित्र उपदेश सोरठ रागणी विच महला पंजवां पंजवें पातशाह जी का उचारण किया है, ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 619 ते सुशोभित है। सो महाराज पातशाह की बख्शिश की रहमत करते ने, आओ सरवण करिए जी। सोरठ महला पंजवां, सुख मंगल कल्याण सहज धुन, प्रभ के चरण निहारिया। निहारिया तो भाव हुंदा गौह दे नाल तकना, चंगी तरह नीज ला के तकना। परमात्मा परमेश्वर दे चरणां नूं जदों नीज ला के तकिया ते सुख मिलिया, फिर सुख तो बाद कहंदे कल्याण ते सहज धुन, मंगल कल्याण, सुख मंगल कल्याण। सुभाव कल्याण तो भाव हो गया बंधना तो मुक्ति हो गई, ਜਾਂ सुख मंगल कल्याण तन दे सुख ते मन दे सुख इंज भी कह सकते, लोक दे सुख ते परलोक दे सुख। सो कल्याण मोक्ष नूं भी कहंदे है। सो मंगल तद मंगल है जे मन की खुशी है, जे मन की खुशी नहीं है फिर मंगल नहीं है। जदों परमात्मा परमेश्वर दे चरणां नूं चंगी तरह गौह दे नाल तकिया ते तन ते मन का सुख प्राप्त होया, लोक ते परलोक का सुख प्राप्त होया। सहज धुन अनहद शब्द जिहड़ा सीगा वो प्रगट होया, मन का टिका बनिया, सहज टिका बनिया। धुनी नन्ने नूं सिहारी है, मस्ती हुई, उस टिका दे विच मस्त हो गया। आपां कहंदे अपनी धुनी दे विच मस्त है। सुभाव परमात्मा दी विचार, परमात्मा दे कौतक उन्हां विच मस्त हो जाना सहज धुन है। कुदरत दे विच रब नूं वेखना ते उहदे च मस्त होना सहज धुन है। शब्द दी विचार करदियां करदियां भी समाध विच चले जाना ते लड़ी ना टुटनी सहज धुन है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे हुंदा उहदे जो रब दे चरणां नूं गौह दे नाल तकिया जांदा। हुण रब दे चरण शब्द है, जे गुर मूरत गुर शब्द है। हुण सरूप है, शब्द सरूप है, गुरु ग्रंथ साहिब जी सरूप ने, शब्द रूप है, ते चरण भी तो शब्द ही होए। हथ भी शब्द है, मुख भी शब्द है, पैर भी शब्द है। जे हुण शब्द नूं रूप मन्निया आपां, सरूप मन्निया गुरु दा, ते चरण भी तय होए।
ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੁਖ, ਮੰਗਲ, ਕਲਿਆਣ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ? ਆ ਰਤਨ ਹੀ ਹੈ ਸੁਖ, ਮੰਗਲ, ਕਲਿਆਣ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਤਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਤਨ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਓ ਬਾਰਿਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਨੇ, ਤਿੰਨ: ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ, ਉਪਾਧੀ। ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ, ਛਾਇਆ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਪਾਧੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਪਾਧੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਜਿੰਦ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੀਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਾਪ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਦਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਇਆ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛਾਇਆ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੂ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕਉ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਉਬਰੇ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਬਈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬੁਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆਏ, ਐਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੁੰਬਕ ਗਰਾਸੈ। ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਦੜ। ਕਰਮ ਗਿੱਦੜ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਕਰਮ, ਮਾੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਯਕਦਮ ਸਾਜੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ, ਸੋਚਦਾ ਚੰਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਚਾ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੱਖ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡਣੀ? ਸੁੱਖ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵੇਲਾ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਰੋਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਪਣੀ, ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆਣ ਕੇ ਦੀ ਗਿਚੀ ਨੱਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਮਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ।
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਰਥੀ ਚਲ ਜੂ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਊ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਊ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਦੇ ਦਊ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਦੇ ਦਊ। ਔਰ ਅਸੀਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ, ਅਸੀਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਗਾਰ 'ਚ ਕਰੋ ਬੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਦਈਏ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊ ਸੇਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਨੇ, ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਕਦੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਖਮੀ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਮਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਸੁਖਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭੈ ਦਿਆਲਾ।
ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਲੜਿਆ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਘਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਭਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੂ? ਆਊ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਗਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਵੰਡੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਠੰਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੂਗਾ, ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਸੁੱਖ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭੈ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਥਿਤ ਘੜੀ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪਹਿਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਹੁ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਭਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਘਨ ਸਮਝਦਾ? ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਵਿਘਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ,
ਇੱਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋਖੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਾਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ। ਜਿਤ ਕਰਤਾ ਹਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ, ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਹਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕਰਤ ਭਗਵਤੀ ਸਿੰਘ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇ। ਰੰਗਤ ਵਰਤੇ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੈਣੀ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਰਛੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਦਿਆਲ ਦਿੱਤਾਇ। ਸਾਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, 64 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਗੁਰਮਤਿਆਂ, 80 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਿਦਕ ਬਾਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਧਨ ਟੁਆਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੀ ਸੰਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਹੋਇ ਚਿਤਿਆ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਾ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਨ ਛਿਆਰੇ ਆਏ।
ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ ਨਾਮਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ